નિષાદા પછી આ રીતે નિષાદને બોલાવ્યા છે ભગવાન. મુનિ કૃપાલ દિયો બોલી સંસાદા દિન હે ભૂષણ બસન પ્રસાદ. મુનિ કૃપાલ દિયો બોલી નિષાદા દિન હે ભૂષણ બસન પ્રસાદ. જાઉ ભવન સુમિરન કરું મન ક્રમ વચન ધર્મ અનુસરે. જાઉ ભવન સુમિરન કરું મન ક્રમ વચન ધર્મ અનુસરે. તુમ મમ સખા ભરત સમ ભ્રાતા. તુમ મમ સખા ભરત સમ ભ્રાતા. सदा रहे हूँ पुर आवत जाता. सदा रहे हूँ पुर आवत जाता. वचन सुनत उपजा सुख धारी. परे हो चरण धरी लोक रमाई. सुख धारी परे हो चरण धरी लोक પછી કૃપાલ ભગવાને નિષાદને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને એને ભૂષણ વસ્ત્રનો પ્રસાદ આપ્યો. પછી કહ્યું, આપ આપને ઘેર જતા રહો, મારું સ્મરણ કરજો. મન વચન અને કર્મથી ધર્મનું અનુસરણ કરજો. જો ભગવાને નિષાદને બહુ સ્પષ્ટ કહ્યું કે મન વચન અને કર્મથી આપ ધર્મનું અનુસરણ કરશો. તુમ મમ સખા ભરત સમ ભ્રાતા. તમે મારા સખા છો અને મેં તમને ભાઈ ભરત જેવા માન્યા છે. સદા રહે હું પુર આવત જાતા. ટાઈમને માટે આ નગરમાં આવતા જતા રહેજો મહારાજ. વતન સાંભળી હૃદયમાં સુખ થયું છે નિષાદને. વારંવાર પર્યું ચરણ ભરી લોચન બારી. આંખમાં અશ્રુ વહે છે. પ્રભુના ચરણોને ધોયા છે. વારંવાર એના ચરણોમાં પડ્યા છે. ચરણ નળીન ઉર ધરી ગૃહ આવા. આ રીતે ભગવાનના ચરણારવિંદને પોતાના હૃદયમાં ધરી પ્રભુ સ્વભાવ પરિજનને સુનાવ્યા. તેઓ જ્યાં સુધી તમે પરમાત્માના ચરણનું ધ્યાન નહીં કરો ત્યાં સુધી મન શાંત નહીં બને. જ્યાં સુધી તમે ઈશ્વરના ચરણનું ધ્યાન, ચરણારવિંદનો બહુ મોટો મહિમા છે, અને તમે ચરણ ધ્યાન કરો એટલે મન એની મેળે શાંત થાય છે. એટલે તો આપણે ત્યાં ચરણનો ખૂબ મહિમા છે. પધારો. પધારો. પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ દીકરી चंद्र भगवान की जय. त्यक्त्वा सुदुस्थिर स्वरेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्यवत साम्य दगादरण्यम. माया भुजम नैतन्य रमण वंदे महापुरुषं.
रामचंद्र भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदम् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदम् बस शुरू करो, कथा शुरू करो। हाँ, अच्छा आप बोलिए। हाँ, बोली 10 मिनट बोलिए, 20 मिनट बोलिए। हाँ हाँ नाथ की जय। भागवत भगवान की जय। परम पूज्य भागवत कथाकार ईश्वरचंद जी व्यास जूनागढ़ वाले में मुखारबिंद से तमे भागवत कथा आप सब सुन रही हैं। भागवत अति सुंदर राम कथा और भागवत वो भी श्री लक्ष्मण भाई परिवार ने नवो मकान का वास्तव पूजन गृह प्रवेश ये तो खूबज वृंदावन से माँ जमुना का धारा लाया भागवत। और उसके साथ साथ भागवत कथा माँ गंगा लक्ष्मण भाई को फोन आया तो मैं कहा मेरा उतना तबीयत ठीक नहीं आजकल रहता है, हम कोठारी बापू को हरिद्वार से गंगा जल भेज रहा हूँ। लेकिन बहुत लक्ष्मण भाई बोला तो बापू तुम्हें आओ तो हर ये हमें भी जहाँ जिसको रोटी अन्न पानी अन्न जल लिखा रहता उतना टाइम वहाँ जाना पड़ता। जब से मकान का काम चालू हुआ तब से लक्ष्मण भाई का मन में था कि बापू आओ। और बराबर लक्ष्मण भाई परिवार याद करता था, सुरेश भाई परिवार, आनंद भाई वाले आनंद के सब भक्तों को बापू तुम्हें सूरत जमाना छो, लक्ष्मण भाई के घरे बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है, तुम्हें आवाना छो कि नहीं। तुम्हें का भगवान इच्छा था तो जो का सवाना, तो बिना भगवान के इच्छा का कछु नहीं होता है। नहीं, पहले तो प्रबल तो अपना थोड़ा इच्छा करो तो भगवान उसमें टेका करते, नहीं तो तुम इच्छा नहीं करो, भगवान सबके हृदय में विराजमान है 24 घंटे 36 घंटे। भगवान हमको सुलाते हैं, जगाते हैं, बैठाते हैं। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। हाँ, अगर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ना हो तो तुम्हें मिर्चा लाल मिर्च जो है, लाल मिर्च मुक्का करीने शरीर में लगाओ तो बैठ नहीं सकता है। वही मिर्चा जो है लाल तुम्हें खा भी जाओ तो कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि अंदर परमात्मा बैठा है, वो हजम कर देता है, वो हजम कर देता है। हाँ, इसलिए परमात्मा जो विराजमान है, आप जो इच्छा करेंगे तो उसमें वो टेका करते हैं। जैसे छोकरो कोई काम करना चाहे न, माँ बाप ने पूछी नो, कोई भी काम छोकरा करे, परिवार के सदस्य बड़ी ने पूछी न करे न, तो छोकरा सदैव सुखी रहेगा, कभी दुखी हो नहीं सकता है, ये गारंटी है। हाँ, रामायण का गारंटी है। हाँ, प्रातः काल उठकर रोना था, मात पिता गुरु नावे माथा, आयुष मांग करे पुरकाजा, देख चरित हर्षे मन राजा।
भगवान प्रातः काल माता पिता को प्रणाम करके पूछते थे कि आज ये काम तुम्हारो उसमें सुविचार है, तुम्हें आज्ञा आपो तो करो। है जो छोकरो माँ बाप को पूछी ना काम ना करे, मन से काम करे, वो पछे दुखी था। केम? इसलिए कि काम सारो थई जाए तो मोहल्ला घरवाला खूब ज तुम्हें आशीर्वाद आपे, हारो क्यों। काम बगड़ी जाए, माँ बाप से नहीं पूछा है तो माँ बाप तुम्हें ठपको आपे, तुम्हें मैंने पूछा नहीं, तुम बगाड़ी नाखा, ये किया वो किया, दुनिया न ठप धनो तप घात करीने मरी जता हो। एटलो लाभ करीने धन आपा, थोड़ो नुकसान थयो, माँ बाप नाराज थई गयो। अरे गाड़ा, तू रामायण तो देव। रामायण एक अरीसा है, रामायण एक शीशा है, रामायण एक कांच है, रामायण एक दर्पण है। लक्ष्मण भाई दर्पण करता ना, सुरेश भाई शीशा करता, अरीसा अरीसा हाँ। रामायण तुम रामायण बाँचो ना बाँचो, भागवत बाँचो ना बाँचो, हमारा लक्ष्मण भाई गीता लाया, गीता लाया, सब तो देता है। हमें याद आ भी गया, एक बाप का लड़की का विदाई था शादी होने के बाद, हुई ना सदर विदाई करे ना, तो उसकी माँ ने उसको आपा, माँ बाप ने आपा, घणो माँ बाप सोना चांदी घणो खूब दागीनो आपे हो, खूब ज आपे, जेने शक्ति प्रमाणे आपे हो। आ साथे साथ बीजी वस्तु भी आपे, जो बुद्ध सत्संगी हो सब ना आपे, सत्संगी आपे। माँ बाप बोला दीकरी तुम्हें कोई तकलीफ था, एक चोपड़ी दिया था, छोटो नानो चोपड़ी, ये चोपड़ी तुम वाँचना। वो चोपड़ी हतो रामायण, रामायण। जब तकलीफ थे तो उसकी डिग्री ने वो चोपड़ी काटा कि मेरी माँ और मेरा फादर बोला था कि तुम्हें कोई तकलीफ था तो चोपड़ी वाँचना, तो चलो ना हमें अब घर में तकलीफ थे तो चोपड़ी तो वाँची ले। चोपड़ी काढ़ा, माँ बापे बोली थी तुम्हें तकलीफ था तो चोपड़ी वाँचना, तो याद आ गई वो चोपड़ी काढ़ा। चोपड़ी जब काढ़ा तो उसको बाँचा, तब बाँचा तो उसमें घणो दुख निवारण हतो, सीताजी हतो, रामजी जंगल जता हता, विवाह प्रसंग हतो, अनेक कष्ट ना वर्णन हतो। तो ये देखो छोकरीओ नो थोड़ो शौक थी केम के राजा हतो, राजा बहुत पैसा वाला, और बहुत पैसे वाला मानुस हो ना तो अपने डिग्री ना लगन क्या करेगा, सामने पार्टी पैसे वालों होना चाहिए, एवो पैसों वालों जबरो लो। शास्त्र कहता है अपने बराबर में डिग्री ना शादी कर जो, तू भी सुखी तेरा डिग्री भी सुखी, शास्त्र का। हाँ तू मजदूर है, अपने डिग्री का शादी अरबपति के घर कर देगा तो घर वाला भी क्या कहेगा, तेरा माँ बाप तो हाओ दरिद्र है, मजदूरी करे, तुम्हें आय में सेठान बनी गया है, मालिक बनी गया। तो माँ बाप डिग्री दरेक ने शब्द सहन करे, लेकिन माँ बाप ने कोई विरोध बोले न ते सहन करे नहीं कोई तर तक कहे तुम्हारो माँ बाप हमारा माँ बाप तुम्हारा शू बगाड़ा, बगाड़ा तो नहीं ना, तुम्हारा नुकसान किया, वस्तु नुकसान, मेरा माँ बाप बगाड़ने आया तेरे घरे, ये बोलवा नहीं, तू हमें बोल, ये तो लोगों को अपने बराबर में शादी करो ना, तो तुम्हारा थोड़ा ऊपर नीचे हो तो चले, अब भक्त करो तो तुम्हारा डिग्री में सम्मान था, तेरा सम्मान था। अने तो तुम्हें पूछे नहीं, गाड़ी वाला मोटरसाइकिल हो, उसका दोस्त भी मोटरसाइकिल, कार वाला का मित्र मोटरसाइकिल वाला हो, कार वाला हो, रिक्शा वाला हो ना तो इटो रिक्शा वाला तेने मित्र इटो रिक्शा वाला हो, तो इन दोनों ने सम्मान करे हो, सम्मान करे, आपस में हलो करे, नमस्ते करे, बधु करे। हैं मोटा मानुस हो, सत्संगी नहीं हो, एक नानो मानुस जाए तो वो सामने खड़ा, लेकिन उसको नहीं जो है वो बाजू जो है पीछे जो है, अरे सामने मानुस खड़ा है तू जो नहीं दिखाई उसको दिखाई। तो ये हूँ कहता हूँ बराबर में लगन, बराबर में वो होता, ऊपर नीचे हो जाए, समाज में हो जाए तो हार हो। एक राजा है तो अपने छोकरे ने शादी अपने से बड़े घर राजा के घर कर दी, तो राजा घर जो गया तो वो घर उसका पति जो था उन्होंने कहा देख तू दूसरा कोई काम नहीं करना, हरियाणा पंजाब बाजू जाओ ने
तो इतना बड़ा एक पहले अभी बीड़ी सिगरेट हुआ, पहले हुक्का होता था, उसमें लकड़ी फंसाता था, ऊपर अग्नि को खोलसा, उसमें तंबाकू रखे, अगर गड़र मोढ़ा, उसको क्या कहते हैं, हुक्का, वो पीता था, वो फिल्टर होकर धुआं आता था, कोई नुकसान नहीं करता था। डायरेक्ट बीड़ी सिगरेट ऐसे कर जाता है, नुकसान करता है, तो फिल्टर होकर। तो वो राजा ने कहा तुम्हें बीजा कोई काम नहीं करवाना, यही करना। तो वो ढिकरी जो थी वो कह नहीं, माँ बाप के घरे कछु काम करती न थी, तुम्हारे घरे ये काम करना पड़े। यहां से झगड़ो स्टार्ट। श्री गणेश, अरे पहले वो माँ का बाप का घर जब बुकली छोटी रहती है ना, कोई वस्तु को लगे, मेरे बाप का सामान है, मेरी सामान है, तू दे जाना। और जब वो घर छोड़ तो दूसरे घर जाए ना, तो वो घर को अपना, तो लेकिन सुखी अपना। जहां तू कहो तेरे घरे बधु काम करवो पड़े, मैं माँ बाप के घरे का, मैं माँ बाप के घर काम नहीं करती थी, ये तुम्हारे घर। कहाँ झगड़ा इसका? ये तुम्हारा घर, ये सब नहीं कहना चाहिए। घर तू शादी करके आई है तो ये घर तुम्हारी है, नवी घर। ये नया घर थे, वो अपना घर मानो कि मेरी घर है, ये नहीं कभी बोलना कि तुम्हारे घर। अरे तुम्हारा नहीं है, पति पति दोनों का वही तो घर है। चाहे घर में छोकरी बोले नहीं तुम्हारो घर काम करना पड़े, हमारे घर नहीं काम करते। ये लो, वो अभी भी वो घर तो बना रहे, अभी ये घर तेरे मगज में नहीं उतरा है। जाए तो लड़की ने झगड़ा करके पहुंच गया माँ बाप के घर, बाप को बताया तो जहाँ शादी का मैं नहीं रहूंगी, वो पति हमारा ठीक नहीं है, वो कहता ये काम करो, ये बनाओ, वो बनाओ। तो राजा बहुत समझू था, राजा बहुत जानकार। राजा ने अपने जमाई को बुलाया, जमाई को बुला करके छोकरी को कुछ नहीं बोला, ये नहीं कि छोकरी को पानी चढ़ा देगा आकाश में, ठीक हुआ, नहीं जाना नहीं जाना। लेकिन ज्ञान से, ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर, सदगुरु मारे वचन से, वैधन सकल शरीर। ज्ञानी लोग ज्ञान से काम लेते हैं, व्याधा लोग, दुष्ट लोग काट देते हैं तीर से, तीर से काम लेते हैं। ज्ञानी ज्ञान से, माँ बाप ज्ञान से काम लेता अपना छोकरा छोकरी के प्रति। छोकरो नाराज हो, क्रोध हो, ये वस्तु लाओ, ये वस्तु लाओ, गाड़ी लाओ, ये लाओ, क्रोध हो, क्रोध पाप का मूल। तो माँ बाप होशियार होते हैं, चलो तुम्हारा काम पूरा हो गया, गाड़ी आ भी जाओ, बदबू आ भी जाओ, तुम्हें शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। बात छोकरो खुश थे, राजी राजी राजी, खुश खुश थे गए। फिर शाम को पापा कह रहे हो से कहे अभी शांति रखना, अभी पैसा नहीं आया, पैसा है तुम्हारा गाड़ी ले। तो एक दिन में उसका क्रोध थोड़ा नीचे उतरी जाए, तो माँ बाप बोले તું જો ને તિજોરી પૈસો છે બધું છે તો તો વહીવટ કરતા છે। છોકરો ને દિમાગ सही बात, शांत माँ बाप कर दियो। उसका माँ बाप छोकरी को बुलाया और बोर्ड लगा रखा था जूता चप्पल बाहर काटवाना, तो वो भी जूता चप्पल बेचारा जमाई राजा बाहर काटा। अंदर गया, राजा पूछा जमाई से कि जूता तेरा पक्का जूता का बाहर निकाला। तो राजा स्वयं गया, वो जूता को लाया और जूता ला करके जूता को सफाई किया और सफाई करके अपने जमाई राजा का पैर में जब पहराया, तो छोकरी उसकी दूसरी मंजिल को वहीं से देखती कहता ओहो, तब उसके छोकरी को लाइट आ भी गयो, मगज में ध्यान आ भी गयो कि मेरा बाप इसके पग में जूता अगर पहराता हो तो हमें वो हुक्का पीने वाला उसमें बनाने में शू तकलीफ थी भाई, हमें करो पापा हूँ समझी गयो, हमें जवानू है, हमें रुकवानू नहीं, हमें जाओ दो। तो ज्ञान से समझाओ तो बधु हमारो शास्त्री बहुत सरस बात हो। हमने दो शब्द समझा। हमारो लक्ष्मण भाई बहु एने सगा संबंधी लक्ष्मण भाई 3 छोकरो संजय महेश कांति, तीनों नाम बराबर है, अरविंद महेश कांति, तीनों जो है एटलो सरस है, एटलो आखिरकारी तुम्हें पूछा कि ये मकान में कौन रहेगा, तो बोला कि हमारा पापा जो निर्णय करेगा वो बराबर है। ते खूब धन्यवाद उनका। अभी मैं पूछ कर नीचे उतरा हूँ, हमारा पापा जो काम करे जो बोले उसके अनुसार में चलेगा महाराज जी, पापा के कहने के अनुसार चलूँगा। तो प्राय ही देखा है समाज के अंदर, कच्ची समाज में विशेष देखा है
कि संपन्न एकता, अरे कोई नीचे उतरे उसको ऊंचा करना, ये तो बता रहे आज भागवत की पूर्णावती है। हमारे शास्त्री जी भागवत मानते हैं, खूब ज्ञानी है। अब विधि सर मानते हैं, रामायण है और उत्तरकांड चल रहा है वो। उत्तरकांड और चलो रामायण है। रामायण हमारे ये लक्ष्मी भाई रामायण रखा, आज सुंदर रखा, सुरेश भाई आज सुरेश भाई परिवार, जगदीश भाई परिवार आए, इनका छोटा भाई, इनके कृत भूज आनंद सारे रिश्तेदार, ये बहुत बड़ा जग भंडारा का भी कथा का भी और खूब सुंदर किया। लक्ष्मण भाई गंगा जी हरिद्वार से, हमें भी हरिद्वार से उपारी में ले आया हुआ अचानक। मैं जब से बनता था तब से बोलता था, लेकिन भगवान का इच्छा हो मैं तो अब वाणी को विश्राम करो। राम कथा खूब सुंदर है। आइए शास्त्री जी का वाणी कितना आनंददायक है, कितना आनंद में है जिसका कोई सीमा नहीं है। इनके सारे स्टाफ जितने संगीत वाले हैं, दूसरे हैं, मैं द्वारका का पुजारी आए हैं, खूब आया सब आनंद वाले, हमको तो चालू आनंद दिखाई दे रहा है, तो सूरत का दिखाई दे रहा है। हम अपनी वाणी में विश्राम करो। तुम खूब गंगा जी की तरफ से तुम्हें कोई तीर्थ में जाना, छेल्लो शब्द तीर्थ में जाना, कोई तकलीफ हो के नहीं जाना का, अब नहीं बुलाओ दो। हर तीर्थ में एक बूढ़ाना भगत जैसा हमारे घर आओ तो ठाकुर जी अंबाजी जाओ, द्वारका जाओ, बद्रीनाथ जाओ, कहीं जाना तो निमंत्रण देगी घरे आओ जो भूमि का तो मैं गुजरात में भूमि न छो काठियावाड़ में बूढ़ाना भगत द्वारकाधीश को आमंत्रण देता था। एक दिन डाको द्वारकाधीश को आना पड़ा, तो ऐसे हमारा लक्ष्मण भाई रामायण को आमंत्रण दियो, हमें जो घरे रामायण આવી ગયો खूब सुंदर આવી ગયો। सद्गुरुदेव की जय। राम श्री राम हरिओम हरिओम। हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, भैरव कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, राम प्रताप विषमता खोई, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका। ગોસ્વામીજી પોતાના કથા પ્રવાહને આગળ વધારીને બોલ્યા છે કે ભગવાને નિષાદને પણ એમના ઘેર જવાનું કહ્યું। આવતા જતા રહેજો મહારાજ, જ્યારે તમને મારી યાદ આવે ત્યારે। નિષાદે પણ વિદાય લીધી છે, પોતાને ધન્ય માને છે, પ્રભુના ચરણ કમલોને હૃદયમાં પધરાવી પોતાના ઘેર આવ્યા। ઘેર આવ્યા પછી પોતાના તમામ પરિજનોને ભેગા કરી અને કેવટે રામના સ્વભાવની ચર્ચા સંભળાવી બધાને કે સ્વભાવ કેવો હોવો જોઈએ। રામના સ્વભાવની કથા કરી। देखो भाई, प्रभुना स्वभावની कथा તમે સાંભળો ને તો તમારો સ્વભાવ સુધરે છે। ઈશ્વરના સ્વભાવની કથા સાંભળો, કેવો સ્વભાવ છે એનો? અતિ કોમલ, અતિ કોમલ રઘુવીર સ્વભાવ, એમ ગોસ્વામીજી સુંદરકાંડમાં લખે છે। તો અતિ કોમલ કોને કહેવાય? ગમે એટલો અપરાધ કરીને પણ તમે ભગવાનના ચરણે જશો તો પરમાત્મા તમારો સ્વીકાર કરે કરે અને કરે, એ તમારી રક્ષા કરે કરે ને કરે। પછી તમે કર્મ ભ્રષ્ટ હો તોય ભલે, સ્વભાવ ભ્રષ્ટ હો તોય ભલે, ગમે તે પ્રકારે તમે ભ્રષ્ટ થઈ અને હરિના શરણે જાઓ તો હરિ તમારી રક્ષા કરે જ। આવો પ્રભુનો સ્વભાવ છે। આમાં લખે છે કે પ્રભુ સ્વભાવ પરિજનની સુનાવા, રઘુપતિ ચરિત દેખી પરવાસે,
ભગવાન રાઘવના ચરિત્રોને નગરવાસીઓ બધા જોવે છે, વારંવાર પોતાને ધન્ય માને છે. અને હવે ગોસ્વામીજી લખે છે કે ભગવાન રામ જ્યારથી રાજા બન્યા છે ત્યારથી તમામ લોકો હર્ષિત થયા છે. હવે થોડી રામ રાજ્યની પરિકલ્પના બતાવી છે આમાં કે કોઈ કોઈની સાથે વેર કરતું નથી અને રામના પ્રતાપથી કોઈનામાં વિષમતા બિલકુલ દેખાતી નથી. વિષમતા નહીં, કોઈ નાનો કોઈ મોટો આવું કોઈ ભેદ જ નહીં. અને તમામ લોકો હર્ષિત બન્યા છે અને રામ રાજમાં કોઈના મનમાં શોક જ નહોતો. શોક કોઈના હૃદયમાં ક્યારે હતો જ નહીં. હર્ષિત ભયે ગયે સબ શોકા. તો ભગવાન રાઘવના રાજ્યનું થોડુંક વર્ણન આપ્યું છે આમાં. રામ રાજ્ય કેવું હતું? વર્ણાશ્રમ નિયમ મુજબ પોતપોતાના ધર્મનું બધા પાલન કરે છે અને બધા લોકો વેદ માર્ગી છે, વેદ પથ ઉપર ચાલનારા છે. ચલહી સદા પાવહી સુકહી નહીં ભય શોક અનુરોગ. નથી કોઈને શોક, નથી કોઈને ભય, નથી કોઈને કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ. રામ રાજ્યમાં દૈવિક, ભૌતિક, દૈહિક ત્યારે શરીરથી, પ્રકૃતિથી અને અથવા તો દેવતાઓથી કોઈ પણ પ્રકારનો તાપ લોકોને મળતો જ નહીં. ત્યારે બધા સુખી રહેતા હતા. અને રામ રાજ્યમાં અદ્ભુત વસ્તુ એ હતી કે તમામ નરનારીઓ એકબીજાને પ્રીતિ કરતા હતા. ચલહી સ્વધર્મ નિરસોતી રીતિ. અને ધર્માનુસાર એ પોતાના પગલે પગલે ચાલતા હતા. ધર્માનુસાર ધર્મનું આચરણ કરતા કરતા એમ કહી શકાય કે ચારે ચરણથી ધર્મ વ્યાપીને રહ્યો હતો. ધર્મના 4 ચરણ કીધા ને: સત્ય, પવિત્રતા, તપસ્યા અને દયા. રામ રાજ્યમાં આ ચારેય વસ્તુ તમને દેખાય. દરેકના જીવનમાં સત્ય, તપસ્યા, પવિત્રતા અને દયા. એટલે ગોસ્વામીજી લખે છે કે ચારેય ચરણથી ધર્મ વિદ્યમાન હતો. પૂરી રહા સપને અગનાહી. સ્વપ્નમાં કોઈ વ્યક્તિ કોઈ દિવસ પાપ કરતું નહીં. કેવા લોકો છે બોલો? કોઈ દિવસ કોઈ પણ વ્યક્તિ પાપનો વિચાર શુદ્ધ ન કરે. નકર નિયમ એવો છે કે તમે ગમે એટલું સુકૃત કરો ને તો પાપથી બચી ન શકો. ગમે એટલું સુકૃત કરો. તમને ખબર છે કે જાણતા અજાણતા આપણાથી એટલા બધા પાપ થાય છે 24 કલાકમાં કે એને ભોગવવા માટે તમારે 200 જન્મ લેવા પડે. એટલા બધા પાપ આપણે કરતો હોઈએ છીએ. પણ એ જન્મ શું કામ નથી લેવા પડતા? તો કે હરિનામ તમે જ્યારે જપો છો ત્યારે પાપના ઢગલા બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. પરમાત્માના એક નામ માત્રથી પર્વતા પ્રમાણે પાતક કરણે વજ્રાલેપ હોણે અભક્તાંશી. જ્ઞાનેશ્વર ભગવાને હરિપાઠની રચના કરી છે. એમાં લખ્યું છે કે પર્વતા પ્રમાણે પાતક કરણે, પર્વત સમાન પાપ કરો, પણ એ પાપ વજ્રલેપ કોને માટે હોય? કોને માટે ન મટે? તો કે જે અભક્ત હોય એના પાપ ન મટે. અભક્ત, જેણે જીવનમાં કોઈ દિવસ ભક્તિ નથી કરી, આ માણસના પાપ કોઈ દી મટવાના નથી. પણ જે ભક્ત હોય છે એ પરમાત્માનું નામ હંમેશા જપ્યા કરતો હોય છે અને ઈશ્વરના એક નામ માત્રથી તમારા સેંકડો પાપ બળીને નષ્ટ થાય છે. કેશવા ક્લેશ નાશાય. તો ભગવાન કેશવનું નામ લેવાથી તમારો ક્લેશ મટે છે, તમારો ભવરોગ મટે છે. તો આ નામનો ખૂબ મહિમા છે. રામ રાજ્યમાં ક્યારેય કોઈને કોઈ પણ પ્રકારની આપદા જીવનમાં આવતી જ નહીં. તમામ લોકો પરસ્પર પ્રીતિ કરતા હતા, પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે ચાલે. ચારે ચરણથી ધર્મ ચાલતો હતો. સ્વપ્નમાં કોઈને ત્યાં પાપ નહોતું. રામ રાજ્ય આવું હતું. તો કહેવાનું એ છે કે તમે સુકૃત ગમે એટલું કરો તો પાપથી બચી નહીં શકો. ગોસ્વામીજી વિની પત્રિકામાં વાત કરી છે. સુનિए, सुकृत करत ही सुख वेतन पाप सिराय. करत ही सुख वेतन पाप सिराय.
जाए रक्त बीज जिमें बाढ़त जाए रक्त बीज जिमें बाढ़त जाए अरे एक अघ असुर जालिका एक असुर जालिका तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका निरुसने सहित सीता सुमिरो सने सहित सीता સ્વામીજી કહે તમે ગમે એટલું સુકૃત કરો પાપમાંથી બચી નહીં શકો. શું કામ? તો કે વ્યક્તિ એક પાપ કરે ને એમાંથી બીજું, એમાંથી ત્રીજું, એમાંથી ચોથું, એમાંથી પાંચમું, આમ કરતા કરતા પાપના ઢગલા તરફે જતો રહેવાનો છે. ગમે એટલું સુકૃત કરો પાપથી નહીં બચી શકો. એનું બીજું કારણ એ છે કે માણસની બુદ્ધિ અસ્થિર છે. આપણી બુદ્ધિ સ્થિર નથી. જે માણસની બુદ્ધિ સ્થિર રહેતી હોય છે એ વ્યક્તિ પાપથી બચી શકે છે. આવું કેવું સ્વામી? પાપ કેવું છે? તો કે રક્તબીજ નામના રાક્ષસની કથા તમે સાંભળી હશે, દેવી ભાગવતમાં આવે છે. પછી દુર્ગા પાઠમાં પણ એનું વર્ણન છે, દુર્ગા સપ્તશતીમાં, કે રક્તબીજને શંકરજીનું વરદાન હતું કે શરીરમાંથી લોહીનું એક ટીપું નીચે પડે એમાંથી હજાર હજાર રક્તબીજ ઉત્પન્ન થઈ જતા હતા. આમ કરતા કરતા માતાજી એની સાથે જ્યારે યુદ્ધ કર્યું ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં રક્તબીજ પ્રગટ થઈ ગયા. આખું જગત ભરાઈ ગયું. હવે મારે કોણ? તો કાલિકા મારે. કાલીને આવવું પડે. એટલે કાલી પ્રગટ થઈ અને પોતે પોતાના મોંને ખપ્પર બનાવ્યું. અને બીજી બધી માતાજીએ આને એટલા બધા ત્રિશૂળના ઘા માર્યા, કોને? અનેક જે રક્તબીજો હતા એ. તો એ બધા રક્તબીજોના શરીરમાંથી લોહી નીકળી અને કાલીના મુખમાં માં કાલી રક્તબીજ કો ચબા ગઈ. આવું લખ્યું છે દેવી ભાગવતમાં. કહેવાનો ભાવ એ છે કે રક્તબીજ એટલે કે પાપ, અને આ પાપ રૂપી રક્તબીજને કોણ મારે? તો કે ભગવાનની કૃપા મળે તો. ભગવાનની કૃપા કાલિકા છે. તુલસીદાસ પ્રભુ કૃપા કાલિકા. કાલિકાએ જેમ રક્તબીજ રૂપી પાપને માર્યો છે એમ પ્રભુની કૃપા જો તમારી ઉપર થઈ જાય તો તમારી બુદ્ધિ સ્થિર રહે, અને બુદ્ધિ સ્થિર રહે તો તમે પાપથી બચી શકો. આપણી બુદ્ધિના જ કોઈ ઠેકાણા ન હોય. બુદ્ધિમાં સ્થિરતા ક્યાં છે? તો સ્થિર કેમ રહે? એટલે શરૂઆતમાં જ કહી દીધું. બુદ્ધિ કેમ સ્થિર રહે? સુમિરો સને સહિત સીતા સુમિરો સને સહિત સીતા સ્નેહપૂર્વક મારા સીતાપતિ રામનું સ્મરણ કર્યા કરો. બસ ખૂબ સુમિરન કરો. જો હનુમાનજી છે ને એનામાં ત્રણ વસ્તુ છે. ત્રણ જેનામાં હોય ને એને હનુમાનજી જ કહેવાય. એક તો પ્રબળ વૈરાગ્ય છે, બીજું તીવ્ર સ્મરણ છે, અને ત્રીજું અહમ શૂન્યતા. જેનામાં પ્રબળ વૈરાગ્ય હોય, જેના જીવનમાં તીવ્ર સ્મરણ થતું હોય, ભગવાનનું ખૂબ સ્મરણ કરે, અને ત્રીજું અહમ શૂન્યતા. કોઈ જાતનો અહમ જ નહીં જીવનમાં. તમે હનુમાનજીના જીવનમાં તમને કે અહમ નહીં દેખાય. અહમ શૂન્યતા, આ ત્રણ વસ્તુ જેનામાં હોય એને હનુમાનજી કહેવાય. અને આવા હનુમાનજી ખૂબ સ્મરણ કર્યા જ કરે છે. સ્મરણ જેમ જેમ કરશો ને એમ તમારી બુદ્ધિ સ્થિર બને, અને બુદ્ધિ સ્થિર બને ને એટલે તમે પાપમાંથી બચી શકો. જો બુદ્ધિમાં સ્થિરતા આવે એટલે મેળે મેળે તમારી બુદ્ધિમાં જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. વેદોનું જ્ઞાન ठहरी हुई बुद्धि में प्रकट हो जाता है. शांत बुद्धि हो, निर्मल बुद्धि हो, एवी बुद्धि में ज्ञान प्रकट थाय छे. तो भगवान की कृपा मळे तो आ बधुं थाय. तो कृपा केम मळे? ईश्वर की कृपा मेळवी छे तारो केम मळे? तो चार साधन करवा पड़े. पहेलुं श्रवण.
ભગવાનની કથા સાંભળો, પ્રભુની કથા સાંભળવી જ પડે. બીજું સાધન સ્મરણ. ખૂબ સુમિરન કરો, સ્મરણ કરો પરમાત્માનું. ત્રીજું શ્રદ્ધા. અને ચોથું સબૂરી, ધૈર્ય. શ્રવણ, સમર્પણ, સબૂરી અને શ્રદ્ધા. આ ચાર વસ્તુ જેણે પોતાના જીવનમાં અપનાવી છે એના ઉપર પ્રભુની કૃપા થાય અને થાય. અને એના ઉપર જો પ્રભુની કૃપા થઈ જાય તો એની બુદ્ધિ સ્થિર બને, પાપમાંથી બચી શકે. તો આવા લોકો બધા રામ રાજ્યમાં છે, પરમાત્માના કૃપા પાત્ર લોકો છે. અને એમ કહેવાય છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાપ કરતું જ નહીં, કોઈનાથી પાપ ન થતું. રામ ભગતિમાં બધા રત રહેતા હતા, સકલ પરમ ગતિના અધિકારી હતા. દેખો, રામ રાજ્યમાં કોઈનું અલ્પ મૃત્યુ નહોતું થતું. રામ રાજ્યમાં કોઈ નાની ઉંમરમાં મૃત્યુ જ નહોતું પામતું. પૂરું આયુષ્ય બધા ભોગવતા હતા, બધા જ સુંદર, અને તમામ લોકો નિરોગ. કોઈ જાતનો રોગ જ નહીં લોકોના જીવનમાં. નહીં કોઈ દરિદ્ર, નહીં કોઈ દુઃખી, નહીં કોઈ અબોધ, નહીં કોઈ લક્ષણ વગરનો. અને તમામ લોકો કેવા તો કે દંભ ન કરે, ધર્મરત, નર અને નારીઓ કેવા તો કે ચતુર અને ગુણી. નર નારીઓ એવા ચતુર બધા રામ રાજ્યમાં, અને ગુણવાન વ્યક્તિ બધા, તમામ ગુણજ્ઞ લોકો, પંડિત અને બધા જ્ઞાની. કોઈના જીવનમાં તમને કપટ ન દેખાય. આવા લોકો હતા રામ રાજ્યમાં. રામ રાજ નવઘેશ સુનું સચરાચર જગ માહી, કાલ કર્મ સ્વભાવ ગુણ કૃત કુલ દુઃખ કાહુઈ નાહી. જો ભાઈ ત્રણ વસ્તુ આપણને દુઃખ આપે, કાળ, કર્મ અને સ્વભાવ. આપણને એનાથી દુઃખ મળે. ઘણી વખત આપણે નથી કહેતા કોઈ સમય હમણાં બહુ ખરાબ ચાલે છે, સમય આપણને દુઃખ આપે. બીજું કર્મ, તમારા પોતાના કર્મથી તમે સુખી દુઃખી બનો છો. અને ત્રીજું સ્વભાવ, વ્યક્તિનો સ્વભાવ જ એવો હોય કે સ્વભાવથી દુઃખી થતો હોય, બીજાને દુઃખ આપે. તો રામ રાજ્યમાં આ ત્રણેય પ્રકારથી પણ કોઈને દુઃખ મળતું જ નહીં. બધા એના સ્વભાવ સારા, બધા એના કર્મ સારા હતા રામ રાજ્યમાં. અને સારો સમય હતો, કાળ સારો હતો. જો ભાઈ એક નિયમ છે, મહાભારતનું એક સૂત્ર છે કે રાજા કાલસ્ય કારણમ. રાજા હોય ને એ કાળનું કારણ છે, કાળનું કારણ છે. એટલે કે જે પ્રભાવશાળી રાજા જ્યારે તમને મળે ને કોઈ, ત્યારે એ કાળને બદલી શકે છે. ખરાબ સમય ચાલતો હોય ને એને બદલવાનું એનામાં સામર્થ્ય હોય છે. એટલે વ્યાસજી બોલે છે કે રાજા કાલસ્ય કારણ. મહાભારતનું સૂત્ર છે કે રાજા કાળનું કારણ છે. ગમે તેવો ખરાબ સમય આવે પણ એને બદલવાનું સામર્થ્ય શ્રેષ્ઠ અને પ્રભાવશાળી રાજામાં હોય. એવા ભગવાન રામ છે. અને રામ સમાન કોઈ આ સંસારમાં રાજા નથી થયું. એક રાજા રામ અને એક પૃથુ રાજા. ભાગવતમાં ચરિત્ર આવી છે પૃથુ રાજા. આના જેવા રાજવી આ સંસારમાં કોઈ થયા નથી. તો આવું છે રામરાજ. આમાં લખે છે કે ભૂમિ સપ્ત સાગર મેખલા, એટલે કે સાગરમાં જેટલા બધા દ્વીપો છે, જેટલા ખંડ છે, એ બધા ઉપર ભગવાન રામની આણ હતી. એકલા ભારત ઉપર નહીં, પણ સમુદ્રની અંદર જેટલા, એમાં બધા આવી ગયા. આખું વર્લ્ડ આવી ગયું, આખી દુનિયા. ગોસ્વામીજી લખે છે આમાં, ભૂમિ સપ્ત સાગર મેખલા, એક ભૂપ રઘુપતિ को शराम, भुवन अनेक रोरति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु, सो महिमा समुजत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता जाने करे फल यह लीला, कहि सदा मुनि तमशीला, कहि महामुनि बरदमशीला. ભૂમિ સપ્ત સાગર મેખલા. યાને સાગરમાં આપણે જો રોજ આપણે આરતી થઈ જાય ને, પછી તમને હાથમાં ફૂલ આપીને બ્રાહ્મણ બોલે, પછી ફૂલ ચડાવી દો તમે ભગવાન ઉપર,
શું બોલે? એને મંત્ર પુષ્પાંજલિ કહેવાય. જગનૈન જગ્નમય જંત દેવાસ્તાન ધર્માણિ પુષ્મન્યાસન તે હનાકમ મહિમાનઃ સસદ્રજત પૂર્વે સાધ્યા સંતિ દેવા. પછી બોલે રાજા વિરાજાય પ્રશેષાહિને નમો વયમ વૈશ્રમણાય કુર્મહે સમે કામાન કામ કામાય મહ્યમ કામેશ્વરો વૈશ્રમણો દદાતુ કુબેરાય મહારાજાય નમઃ. આ બધા જે શબ્દો છે ને, ભારત વર્ષમાં નોખા નોખા રાજ્યોના પ્રયોગો થયેલા છે. સ્વસ્તિમ સામ્રાજ્યમ ભોજ્યમ રાજ્યમ વૈરાજ્યમ પારમેષ્ઠ્યમ રાજ્યમ, અલગ અલગ પ્રકારના પ્રયોગો ભારત વર્ષમાં આપણા પહેલાના રાજાઓએ કરેલા છે કે ભાઈ સ્વસ્તિ પ્રકારનું રાજ્ય કોને કહેવાય, સામ્રાજ્ય કોને કહેવાય, સ્વસ્તિમ સામ્રાજ્યમ ભોજ્યમ, ભોજ્ય પ્રકારનું રાજ્ય કોને કહેવાય. તો ભારતમાં આવા પ્રયોગો થયેલા છે. અને અગાઉના પ્રભાવશાળી રાજવીઓ હતા ને, એ પૂરી દુનિયા ઉપર રાજ કરતા હતા, ભારતીય રાજાઓ. તો આવો પ્રભાવ હતો ભગવાન રામનો. પરમાત્મા રામ આ રીતે બધાને ખૂબ સુખ આપે છે. અને ઈશ્વરને માટે આપણે પ્રભુતા થોડી છે, જેના રોમકૂપમાંથી કોટી કોટી બ્રહ્માંડ પ્રગટ થયા છે. ભગવાનની આ લીલા છે. અને મોટા મોટા મુનિવરો હરિનો યશ ગાયા કરે છે. રામ રાજમાં સુખ સંપદા એટલી બધી હતી કે જેનું વર્ણન શેષનાગ અને શારદા પણ ન કરી શકે. તમામ લોકો ઉદાર, બધાય ઉપકારી, બધાને બ્રાહ્મણના ચરણમાં પ્રેમ, બધા જ લોકો એક નારી વ્રતવાળા, એક જ નારી બધાને. અને મન વચન કર્મ પતિ હિતકારી. અને આ બધી સ્ત્રીઓ કેવી? મન વચન કર્મથી પતિને હિત કરનારી. પછી આમાં લખે છે કે કોઈને દંડ દેવામાં આવતો જ નહીં, દંડ કરવો જ ન પડે. દંડની વાત આવે ને, તો સંન્યાસી દંડ રાખે ને, લોકો એવું સમજતા સંન્યાસીના હાથમાં દંડ હોય ને એ દંડ. બાકી દંડ કોને કહેવાય, શિક્ષા કોને કહેવાય, એ રામ રાજ્યના લોકોને ખબર જ નહોતી. દંડ જતિ ન કર ભેદ જહાં નરતક નૃત્ય સમાજ જીતહુ મન સુનિય બસ रामचंद्र के राज. રામચંદ્રના રાજમાં દેખો ભાઈ, દંડ કેવલ જતીના હાથમાં રહેતો હતો. પછી ભેદનું નામ આવે ને, ભેદ એટલે શું? તો કે નર્તકીઓના નૃત્યમાં જે ભેદ હોય ને, એ ભેદ સમજવામાં આવતો હતો. પછી કહે જીતવાની વાત આવે ને, તો કોને જીતવાના? મનને જીતવાનું, પોતાના મનને જીતવાનું. જો ભાઈ મન જીતે જીત, મન જીત્યા બધું જીતાઈ ગયું. તમે તમારા જ મનને જીતી શકતા નથી, આપણે આપણા જ મનને જીતી શકતા નથી. મન જીતે જીત. અષ્ટાવક્ર જ્યારે જનક રાજાને પહેલી વાર મળ્યા ને, ત્યારે કહ્યું મહારાજ મન મુઠ્ઠી में पकड़ो. क्या कहा? मन मुठ्ठी में पकड़ो महाराज, अपने मन को अपनी मुठ्ठी में रखो. અને આ સંસારમાં જે કંઈ ભાંજગડ થાય છે ને ઊભી, એ તમારું પોતાનું મન જ કરે છે. રામ રાજ્યના લોકો છે ને, એ પોતાના મનને ખૂબ કાબુમાં રાખતા, એને જીતતા. જીતવાની વાત આવે એટલે એકબીજા વ્યક્તિને નહીં જીતવાના, મનને જીતવાનું. રામ રાજ્યમાં આવા લોકો હતા. પછી આગળ કહે છે કે વૃક્ષો એટલા બધા ફળ ફૂલ આપે, તમારે જોઈએ એટલા આપે. હાથી અને સિંહ ભેગા બેઠા હોય રામ રાજ્યમાં. પછી ખગ મૃગ એકબીજા વેર ભૂલી પરસ્પર પ્રીતિ કરે છે. કૂચ અહીં ખગ મૃગ નાના વૃંદા, અનેક પ્રકારના પક્ષીઓ અને મૃગલાઓના ટોળે ને ટોળા અભય બની અને સંસારમાં વિચરે છે. શીતળ સુરભી પવન બહ મંદા, મંદ મંદ શીતળ વાયુ વાય છે. ભમરાઓ ગુંજારો કરતા હોય છે. લતા વિટપમાં આમ તમે માંગો ને તો મધપૂડા ખૂબ હોય છે. તમારે જેટલું જોઈએ એટલું મધ તમને મળે. લોકો કહે ભાઈ અમારે મધ જોઈએ છે, તો વૃક્ષોની ડાળીઓમાં લાગેલા મધ તમને પ્રાપ્ત થાય. એટલા બધા મધપૂડાઓ. માગે મધુ સ્રવહી મન ભાવતો ધેનુ પય સ્રવહી. ગાય માતાને તમે કહો કે ભાઈ આજે મારી ઘેર મહેમાન આવ્યા છે, 10 શેર દૂધ વધારે આપો. ગૌ માતા એટલું દૂધ તમારા માટે વધારે આપે. આવું રામરાજ હતું. તમને ખબર છે, ગાય માતા તમારા ઘરમાં તમે રાખી હોય, બાંધી હોય, તો તમારા ઘરમાં કોઈ રોગ આવવાનો હોય ને, એની એને પેલી ખબર પડે છે.
તમને ખબર, પહેલાના સમયમાં આપણે છે ને ગાયોને ચરવા મોકલતા. ગૌધણ હોય, ગૌધણ આખું ધણ નીકળે, તો એ ચરવા માટે જાય. તમારા ઘરમાં કોઈ પણ સભ્યને રોગ થયો હોય એની ખબર ગાયને પડે ને, એટલે તમારો રોગ મટે એવી ઔષધિ એ ખાઈને આવે. એવી ઔષધિ ખાઈને આવે, એ ગાયને જ ખબર પડે. અને એવી ઔષધિ ખાઈને આવે પછી તમે એનું દૂધ પીવો ને, તમારો રોગ નષ્ટ થઈ જાય. આના ઉપર સંશોધનો થયેલા છે. કારણ કે ગાય કોઈ સામાન્ય પ્રાણી નથી. આ તો સમય એવો છે કે આ સમયમાં આપણે એનું અવમૂલ્યન કરી નાખ્યું છે. તો તમે કલ્પના કરો કે રામ ગૌ સેવા નહોતા કરી શક્યા, એ ગૌ સેવા કરવા માટે જ એને કૃષ્ણ બનીને આવવું પડ્યું છે. રામને ગૌ સેવાનો લાભ નહોતો મળ્યો. શું કામ? 28 વર્ષની ઉંમરે વનમાં જવું પડ્યું. 14 વર્ષ પૂરા કરીને આવ્યા ત્યાં 42 વર્ષના થઈ ગયા. રામ જ્યારે રાવણને મારીને આવ્યા, રાવણ વિજય કરીને, ત્યારે 42 વર્ષના થઈ ગયા. ત્યારે કાનુડા તો નાનપણમાં ગૌ સેવા કરી છે ને. ગાયોની સેવા કરવા માટે જ પરમાત્મા ખાસ પધાર્યા છે. અને આવી બધી ગાયોને તમે વિનંતી કરો, એ વધારે દૂધ આપે તમને. આમ ભગવાન ગોસ્વામીજી વર્ણન કરે છે કે શશી સંપન્ન સદારહ ધરણી ત્રેતા ભય કૃતજુગ કે કરણી. આમ ત્રેતા યુગમાં સતયુગ જેવી કરણી થઈ. અને પેલા મોટા મોટા પહાડ હોય ને, એ પહાડમાંથી મણીઓ પ્રગટ થવા લાગ્યા, જેને જે જોઈએ લઈ લે છે. સરિતા સકલ બહી બરબારી, નદીઓ બધી અમૃત વહાવે છે. શીતલ અમલ સ્વાદિષ્ટ જળ આપે છે. સાગર પોતાની મર્યાદામાં રહે છે. પછી સમુદ્ર કિનારે જઈને તમે એને વિનંતી કરો કે મને થોડાક રત્નો આપો ને, એવી લહેર આવે ને, તમારી પાસે રત્નો મૂકીને દરિયો ખસી જાય. રત્નો મૂકે તમારી સામે, એ લહેરમાં રત્નો આવે, પછી કાંઠે રહેલા રત્નોને તમે ભેગા કરી શકો. સમુદ્ર ભગવાનને વિનંતી કરો કે મને રત્ન આપો, એ તમને રત્ન આપે. ડારહી રત્ન તટની નર લહરી. ડારહી રત્ન, સમુદ્ર ભગવાન તટ ઉપર છે અને લોકો એ રતન લઈ લે છે. લાખો કરોડોની જેની કિંમત હોય છે. સરસી જ સંકુલ સકલ તળાગા. આ પ્રકારે સુંદર પ્રકારે ભગવાનની નગરીની શોભા છે. આમાં વર્ણન છે કે બિદુમહી પુર મયુ ખનિ રબી તપ જેત નહીં કાજ માગે બાર્ગ દેહી જલ રામચંદ્ર કે રાજ. ચંદ્ર પોતાના કિરણોથી પૃથ્વીને પૂર્ણ કરે. ચંદ્ર પોતાના કિરણોથી પૃથ્વીને પૂર્ણ કરે. સૂર્ય એટલો જ તપે કે જેટલા તાપની જરૂર હોય. આજની જેમ વધારે નહીં તપતો હોય, આમાં સ્પષ્ટ કહે છે એટલો જ તપે કે જેટલા તાપની જરૂર હોય લોકો. સૂર્ય એટલો જ તપે. અને પછી આગળ કહે છે કે માગે બારદી દેહ જલ રામચંદ્ર કે રાજ. અને પેલું વાદળ હોય આકાશમાં, મેઘ છે, એ મેઘની પાસે તમે જળ માંગો ને કે ભાઈ અમારે આટલું હવે જળ જોઈએ છે, આપો, એટલું જળ આપે. જેટલું માંગો તમે, જેવું માંગો ને એટલું જ તમને મળે. રામરાજ્યમાં, રામરાજ્યમાં વકીલો હતા જ નહીં, કોર્ટ હતી જ નહીં, ન્યાયાલયો હતા જ નહીં. આજે તમે જો ન્યાયાલયો છે જે, તો અત્યારે આજે વકીલોનો ધંધો બહુ હાલે છે, રામરાજ્યમાં એનો ધંધો ન હાલે. કારણ કે કોઈના મનમાં વિષમતા જ નહીં, કોઈના મનમાં ભેદ જ નહીં, કોઈને કોઈ સાથે કોઈ વાંધો નહીં. વકીલની જરૂર ક્યાં પડે? કોર્ટની જરૂર શું કામ પડે? એક ઠેકાણે કથા હતી ને, એક ભાઈએ મને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે એવું બોલો ને કે રામ રાજ્યમાં ન્યાયાલયોની કેવી સ્થિતિ હતી, રામ રાજ્યમાં ન્યાયાલયો કેમ કામ કરતા હતા. મેં એને કીધું ભાઈ રામ રાજ્યમાં ન્યાયાલયો હતા જ નહીં, કોર્ટની જરૂર જ ન પડતી. ભગવાન રામના આદેશ પ્રમાણે બધા કરતા હતા અને બધા રામને અનુકૂળ રહીને બધા જ પવિત્ર રહેતા હતા. એકબીજાની કોઈ ઈર્ષા ન કરે, નિંદા ન કરે. અદ્ભુત. વાલ્મીકી રામાયણમાં પણ આવું સરસ વર્ણન આપ્યું છે. વાલ્મીકીએ તો એવું વર્ણન આપ્યું છે કે રામ રાજ્યમાં રહેનારા તમામ લોકોના બાળકો, નાના બાળકો હોય ને, કોઈ 8 વર્ષનું, કોઈ 10 વર્ષનું, કોઈ 15 વર્ષનું, એ માથા ઉપર સોનાનું મુગટ પહેરી અને બજારમાં નીકળતા.
તમને એમ લાગે કે આ બધા રાજકુમારો નીકળ્યા છે, રાજકુમાર જેવો વેશ પહેરતા અને સોનાના મુગુટ દરેકના મસ્તક ઉપર રહેતા. વાલ્મીકી में लिखा है बिल्कुल विषमता नहीं, કોઈ પણ ઠેકાણે ભગવાને કરોડો અશ્વમેઘ યજ્ઞો કર્યા છે, અનેક પ્રકારના દાન આપ્યા બ્રાહ્મણોને, પછી વેદ પથ એનું પાલન કરવા માટે બધાને પ્રેરણા આપી છે. અને જાનકીજી ભગવાનને ખૂબ અનુકૂળ રહે છે, ખૂબ સેવા કરે છે, શોભાની ખાણ છે સીતાજી. ભગવાન એની પ્રભુતાઈને સ્વીકારે છે અને સેવતી ચરણ કમલ મન લાવી મન લગાડી અને ભગવાનના ચરણોને સેવે છે જાનકીજી. જદ્યપી ગૃહ સેવક સેવકીની આમ તો ઘરમાં ઘણા બધા નોકર ચાકરો હતા, પણ છતાં પણ જાનકીજી બધી સેવા પોતાને જાતે કરે છે. નોકરો ચાકરો બહુ હતા, રાજવીનું ઘર છે હોય જ ને, પરંતુ પોતે સેવા કરે. વિપુલ સદા સેવા વિધિ ગુની નિજ કર ગૃહ પરિચર્ચા કરહી અને રામચંદ્ર આયુષ અનુસરહી. ભગવાન રામની આજ્ઞા પ્રમાણે જ બધા કામ કરે છે. જે વિધિ કૃપા સિંધુ સુખ માનહી. અને ભગવાન કેમ સુખી થાય બસ એ જ બધા જુએ. ભગવાન કેમ સુખી થાય? ભરત, શત્રુઘ્ન, લક્ષ્મણજી ત્રણેય ભાઈઓ આમ રામના ચહેરાની સામે જોઈને બેસે કે પ્રભુ શું આજ્ઞા કરે છે. એટલી બધી સેવા ભાવના, એટલા બધા સેવામાં તત્પર છે કે રામ જેમ કહે અમે તર્ક કરીશું. જે વિધિ કૃપા સિંધુ સુખ માનહી. ભગવાનને કેમ સુખ મળે? સોય કર શ્રી સેવા વિધિ જાનહી. કૌશલ્યાદી જે સાસુ માતાઓ છે એ બધી ઘરમાં રહે છે. સેવાય સબની માન મદ નાહી. અને માન અને મદ વગરના બની એ બધાનું ધ્યાન રાખે છે. ઉમા, રમા, બ્રહ્માદિ વંદિતા, જગદંબા સંતત નિંદિતા. જાસુ કૃપા કટાક્ષ સુર ચાહત ચિતવ ન સોઈ. રામ પદાર વિંદરતી કરતે સુખાવહી સુભાવહી ખોઈ. દેખો, જેની કૃપાને મોટા મોટા દેવતાઓ અને દેવીઓ ઈચ્છે છે એવી જાનકીજી ભગવાન રામના ચરણારવિંદમાં સ્વાભાવિક રીતે ખોવાઈ જાય છે, એના ચરણોની સેવા કરે છે. બધા જ ભાઈઓ અનુકૂળ બનીને બેસે ભગવાન પાસે. સેવહી સાનુકૂળ સબ ભાઈ. રાઘવના ચરણમાં ખૂબ પ્રેમ કરે છે. પ્રભુ મુખ કમલ બિલોકત રહી. ભગવાનના ચહેરા અમે જોયા જ કરે, જોયા જ કરે, જોયા જ કરે. અને અનેક પ્રકારની ભગવાનને શિખામણો આપે છે. નગરના લોકો હર્ષિત રહે છે. કરહી શકલ સુર દુર્લભ ભોગા. અનેક પ્રકારના ભોગ ભોગવે છે. આમ અહર્નિશ વિધાતાને મનાવે છે કે રાઘવના ચરણોમાં અમારો પ્રેમ ઓછો ન થઈ જાય. હે વિધાતા, પ્રભુના ચરણોમાં અમારો પ્રેમ ઓછો ન થવો જોઈએ. સમય વીતે છે. સમયાંતરે જાનકીજીને 2 પુત્રોનો જન્મ થાય છે. दुई सुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराण दुई सुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराण दो विजय विनय गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब જાનકીજીને 2 સુંદર પુત્રોનો જન્મ થાય છે. લવ અને કુશ એવા નામ એને આપ્યા છે, જેનો યશ વેદ અને પુરાણે પણ ગાયો છે. આ 2 કેવા છે તો કે વિજયી અને વિનયી છે, ગુણમંદિર છે. જો આ જ 2 શબ્દો સુંદરકાંડમાં હનુમાનજી માટે પણ વપરાયા છે. વિજયી અને વિનયી આ 2 શબ્દો મતલબ હનુમાનજી જાનકીજીના મોટા પુત્ર માન્યા છે. મોટો દીકરો છે હનુમાનજી જાનકીજી. અને આ
લવકુશ માટે પણ એ જ શબ્દો પ્રયોજ્યા છે. તો સ્વામીજીએ વિજયી વિનયી છે બંને. માનો હરિનું બીજું પ્રતિબિંબ છે. ભગવાનને ત્યાં 2 બાળકો જન્મ્યા, એમ 2 બાળકો બધા ભાઈઓને ત્યાં જન્મ્યા. ભરતને 2 સંતાન, શત્રુઘ્નને 2 સંતાન થયા, લક્ષ્મણજીને ત્યાં. આમ ભય રૂપ ગુણ શીલ ઘનેરે આવા પરમાત્મા સચ્ચિદાનંદ અહીંયા નિવાસ કરી અને સુંદર નરચરિત કરે છે. હવે પ્રભુનું આહનિક કર્મ બતાવે છે કે સવારમાં ભગવાન ઉઠી વહેલા સરયુમાં સ્નાન કરવા જાય છે, નદી સ્નાન કરવા માટે. પછી સભામાં આવે, બ્રાહ્મણો સાથે બેસે, સંગ દ્વિજ સજ્જન, સજ્જન લોકો સાથે બેસે, બ્રાહ્મણો આવે, વેદ અને પુરાણ વશિષ્ઠજી સંભળાવે. વેદ મંત્રોનો પાઠ થાય અને પુરાણોની કથા સાંભળે. જો ભાઈ એક વાત તમને હું પૂછું કે પુરાણોની કથાઓ જે છે એમાં તમને વાર્તા જેવું લાગે, ભાઈ આ તો વાર્તાઓ છે, પણ એ જે વાર્તાઓ આપણા વ્યાસ ભગવાને લખી છે એના ઉપર વિચાર કરવાથી એના ઘણા બધા રહસ્યો તમને મળે. વેદના સારને, વેદમાં રહેલી છુપાયેલી વાતોને, ગુપ્ત વાતોને વેદવ્યાસ ભગવાને લોકો સમજી શકે એવી વાર્તાની ભાષામાં પુરાણોમાં આ બધી કથાઓ મૂકી છે. તો પુરાણ કોને કહેવાય? પુરાણ એટલે શું? પુરા અપી ભવમ નવમ ઇતિ પુરાણમ. જૂનું છે છતાંય નવું લાગે એને પુરાણ કહેવાય. પુરા એટલે જૂનું, અપી ભવમ નવમ, જૂનું છે છતાંય નવું લાગે એટલે પુરાણ છે. પ્રાચીન છે છતાંય અર્વાચીન લાગે એને પુરાણ કહેવાય. તો પુરાણોની કથા શું કામ સાંભળવી? તો કે કથા સાંભળ્યા પછી આપણા હૃદયમાં એક આદર્શ ઉભો થાય કે મેં ભી ધ્રુવ બન सकता हूँ, मैं भी प्रहलाद बन सकता हूँ. પ્રહલાદજીને ભગવાન મળે તો મને ન મળે? શું કામ ન મળે? અને ઈશ્વરને મેળવવા માટે કઈ કાળ કે યુગનો કોઈ બાધ નથી. એવું નહીં માનતા કે સતયુગમાં જ ભગવાન બધાને મળ્યા છે. કળયુગમાં આજે પણ ભગવાન મળે જ છે દરેકને. જો તમારા હૃદયમાં એને મેળવવાની લાલસા હોય તો, એને મેળવવાની ઝંખના હોય તો આ શક્ય છે. એટલે પુરાણોની કથા તમે સાંભળો ને, તમારા મનમાં એક આદર્શ ઉભો થાય કે મુझे ધ્રુવ બનના है, मुझे प्रहलाद होना है, આવી ભક્તિ મારે કરવી છે. એટલે ભગવાન વેદ પુરાણો સાંભળે છે. સુનહિ રામ જદ્યપી સબ જાને, રામ બધું જાણે છે છતાંય સાંભળે છે. પછી ભાઈઓ સાથે ભોજન કરે છે, માતાઓ ભોજન કરાવે છે ચારે ભાઈઓને, ભરત શત્રુઘ્ન બંને ભાઈ. ત્યાર પછી હનુમાનજીને સાથે લઈ જાય ઉપવનમાં, બાજુમાં ઉપવન હોય ને ત્યાં સાથે લઈ જાય. પછી ત્યાં બેસે અને હનુમાનજીને કહે કે તમે રામ ભગવાનના ગુણ અમને સંભળાવો. હે હનુમાનજી, તમે તો સુમતી છો, તમે રામ કથા અમને સંભળાવો. તો ભરત અને શત્રુઘ્નજી ત્યાં બેસીને રામ કથા હનુમાનજીના મુખે સાંભળે છે. સુરત વિમલ ગુણ અતિ સુખ પાવઈ, અને ભગવાનના વિમલ ગુણોનું શ્રવણ કરતા કરતા ભરતજીને ખૂબ સુખ મળે છે. દેખો, કેવલ રામને ઘેર જ નહીં પણ અયોધ્યામાં રામ રાજ્યના સમયમાં જેટલા ઘર હતા ત્યાં બધી પુરાણોની કથા થતી. દરેક ઘરમાં લખાય છે, સબકે ગૃહ ગૃહ હોહી પુરાના, રામચરિત પાવન વિધિના. सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधिना. नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जातन जान. नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जातन जान. બધાના ઘેર પુરાણો બિરાજ્યા છે, બધે કથા થાય છે પુરાણોની. રામચરિત માનસની કથા પણ લોકો સાંભળે છે. નર અને નારી રામગુણ જ ગાયા કરે છે. અને આમ દિવસ અને રાત્રિ વીતે છે, ખબર પડતી નથી સમય કેમ જતો રહે છે. અયોધ્યામાં આ રીતે વાસ કરનારો આખો સમાજ સુખ સંપદાથી ઉભરાયો છે, જેનું વર્ણન સહસ્ત્ર શેષ પણ ન કરી શકે. કે જ્યાં ભગવાન રાજા રામ બિરાજતા હોય, જહાં રાજા રામ રહેતે હૈ, એનું કોણ વર્ણન કરી શકે. પછી નારદ મુનિ આવે, સનકાદિ ઋષિ આવે દર્શન કરવા માટે, ભગવાનનું દર્શન કરવા માટે ત્યાં પધારે છે.
રોજ આવે અયોધ્યા દિન પ્રતિ સકળ અયોધ્યા આવહી